पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्रेम भरी सत श्री अकाल, दुआ सलाम। अज असीं गल कर रहे हैं ना किसी पॉलिटिक्स की ना किसी होर गल की। अज असीं गल करांगे व्यापारी वर्ग की और सोशल वर्क की। साडे नाल जुड़े ने जलंधर तो राजदीप सिंह बसरा जी, जिहड़े कि कंट्री फर्स्ट वेलफेयर सोसाइटी के नाम तो एक NGO चल रही है, उहदे बतौर प्रेजिडेंट इस वेले कार्यरत ने। तो जे मैं गल करा व्यापारी वर्ग की तो सिल्वर प्लाजा मार्केट है सोडल रोड के उत्ते मार्केट के भी जिहड़े ने प्रेजिडेंट ने व्यापारी वर्ग के। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, पहले तो मैं गल छोटी जी पूछना चाहूँगा कि जी कंट्री फर्स्ट वेलफेयर सोसाइटी है, काफ़ी देर तो तुसी NGO चला रहे हो, किस तरह का काम करती है? साढ़े जिहड़े कंट्री फर्स्ट के जिहड़े भी काम है ज़्यादातर एनवायरनमेंट के रिलेटेड है और बेसिकली ये बच्चों को अवेयर करना एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्लांटेशंस करनियाँ, क्लीनलीनेस हो गया, तो ये सब चीज़ें 3-4 एजेंडे हैं। कितने साल तो ये जो सोसाइटी है काम कर रही है? साड़ी सोसाइटी पिछले 3 ਤੋਂ 4 साल लगभग इन चीज़ों का काम करती थी जी। जे गल करिए तो तुसी अपने एरिए दे विच सिर्फ काम करते हो या शहर में काम करते हो? ਅਸੀਂ ज़्यादातर तो अपने जोड़े काम है ਅਸੀਂ अपने एरिए तक सीमित रखे हुए हैं। तो जेकर कोई सानू अप्रोच होंदी तो ਅਸੀਂ शहर के उस हिस्से में भी जाके प्लांटेशंस या एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करिए। मैं काफ़ी देखता रहना कि तुसी जो शहर की सफाई बारे बहुत ख्याल रखते हो, किस किस एरिए की सफाई है साढ़े दर्शकों नाल साझी कर दिओ प्लीज़। मैं दस दिंदा कि जोड़े कंट्री फर्स्ट के अंडर असी सतलुज दरिया का मुद्दा जो प्राइम मिनिस्टर के नाल चुकिया सीगा, उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाल साडा काफ़ी चर कम्युनिकेशन चलता है और उन्होंने वालों सानू आश्वासन भी दिता गया सीगा कि असी सतलुज दरिया को पूरा क्लीन करवावांगे। फिर असी जोगा चौंक तो लैके सोडल चौंक तक अपना पठानकोट चौंक तो लैके लोहड़ा चौंक तक जिन्हें डिवाइडर है सारी सफाई की, प्लस उन्होंने प्लांटेशन का काम भी किया है। फिर असी 1 नंबर थाने के सामने एक काफ़ी ज़्यादा उत्थे डंप सीगा कूड़े करकट का, वो भी असी सारा सफाई किया है। उस तो बाद असी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नाल रल के 500 प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया 2018 से। वो कई असी पार्क है जिहड़ियां उन्होंने साफ सफाई करके उत्थे प्लांटेशनस कीतियां ते बच्चों को अवेयर किया गया है कि वो पटाखे वगैरह घट जाए दिवाली इहो त्यौहार के लागे छागे आके कि वो पटाखियां की जगह हो कोई सब्सटीट्यूट ड्रॉप ने, तो जोड़े होली के भी हार्मफुल कैमिकल्स होंगे ने उन्होंने रिलेटेड भी बच्चों को उन्होंने स्कूलों से या उन्होंने थावों पर जाके अवेयर किया गया। सोशली बहुत एक्टिव रहते हो तुसी। जे मैं गल करा महामारी का दौर चल रहा है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, हर कोई उस तो अवेयर है। इस महामारी के चलदा तुहाडी सोसाइटी वालों की कीता गया? साढ़े सोसाइटी वालों फस्ट ऑफ ऑल तो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन की गई सी। बाबा दीप सिंह नगर है उत्थे असी किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पर कुछ असी नाल दे नाल इतना टाइमली लोगों को कॉन्टैक्ट करके उन्होंने वक्-वक् टाइम दे के मैं अपने रेजिडेंस से बुला के उत्थे उन्होंने राशन पानी कच्चा राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कुछ जोड़े नहीं आ सकते थे कितना करना करके फिर असी उन्होंने घर डोर टू डोर जाके भी उन्होंने राशन ला दी। जे NGO की गल करिए तो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होंदा फंड्स का होंदा, क्योंकि फंड्स तो बिना कोई भी जो सोशल वर्क की गल करिए तो करना बहुत मुश्किल होंदा, नामुमकिन ही आप कह सकते हैं। फंड्स कितना अरेंज होंदे ने? फंड्स बेसिकली ये है कि असी जिन्हें भी साढ़े व्यापारी वर्ग के भरा है या होर भी साढ़े जितना यार दोस्त है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं मंथली उन्होंने असी रखा कि वक्-वक् उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, तो उतों ही मेनली असी अपने सर्कल तो अपने आप ही सारे भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फंड्स लिए कभी सरकारों तक या प्रशासन तक पहुँच की गई है? नहीं असी कदे नहीं की सरकार को कोई अप्रोच नहीं की गई, क्योंकि नाले साढ़े प्रोजेक्ट कोई ने असी वड्डे भी नहीं रखे कि जितना मैं तुहानूं दस्सिया असी अपने एरिए तक ही सीमित हाँ, इस करके असी उन्होंने कोई फंड या उन्होंने कोई बजट लैके चलते जो कि असी 15, 20, 50, 100 बंदे असी आपस में कंट्रीब्यूट करके जिन्होंने असी किसी रेट कर सकते। वायर थोड़ी अनअटैच्ड नहीं वो माइक चलेगा। जे सर फंड्स की गल की जाए तो एक NGO के बहुत बड़ा हिस्सा होंदा फंड्स का, क्योंकि फंड्स तो बिना काम करना नामुमकिन होंदा। फंड्स कितना अरेंज होंदे ने? फंड्स देखो जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कि असीं साडे काम बड़े लिमिटेड जे हैगे ने, असीं उन्ना को ही काम कर सकते करते हैं सॉरी जिन्ना को असीं संभाल सकते। सो छोटे बजट वाले काम होंदे ने ज़्यादातर साडे ते असीं आपस दे विच ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्ने साडे सोसाइटी के डेजिग्नेटेड मैंबर्स हैगे ने या एग्जीक्यूटिव मैंबर हैगे असीं आपस दे विच ही सारे जने कंट्रीब्यूट करते। कदे सरकारां तक या प्रशासन तक पहुँच की गई है फंड्स की? नहीं, सरकार तक कदे असीं अप्रोच नहीं की जी। जे मैं हुण गल करा कोरोना वायरस यानी कि महामारी कोविड-19 जी चल रही है,
ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ GST ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ GST ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ GDP ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। GDP ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 5% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ GDP ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਲੈਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSME ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 638 ਕਰੋੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ COVID-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੰਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ RBI ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ RBI ਕੋਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ RBI ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੈਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਹੈ, GDP ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ GDP ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦਾ 10% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10% ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ GDP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਹ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ। 71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 71 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਈ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। 338 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 383 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਆંકੜਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆંકੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਈਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ 883 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 70,725 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70% ਜਾਂ 80% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਆਪ ਤੇ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਪਣੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ? ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਉਹ ਅਨਨਾਊਨਿੰਗਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं परसों चौथ बेनती करके आया है कि मेरी लाख रुपए किश्त जाती है, मैं उन्होंने कह के कि भाई हम रोक दो तो तुसीं इन्हां नूं कट्टिया हैगा या इन्हूं रिडीम करो या किसी भी तरीके नाल, बट वो कहते हाले उन्होंने कहा कि मेल पाओगे आपां देखांगे विचारांगे। मैं तुहानूं कही जांदा कि सरकार दे दावे होर हकीकत बहुत, मतलब जमीनी हकीकत कुछ होर है, बयानबाजी कुछ है। असीं अपने पिंडे ते चलदे पए ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਟਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਭ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 30% 40% ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਸੈਸ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7,000 ਕਰ ਦਿਓ, 8,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਦਾ ਬੰਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ GST ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈਗਾ 1,18,000 ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ 78,000 ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। मतलब जे ਹੁਣ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰੋ। ਜੀ मतलब ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਈਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਝੋਲੀ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਢੀਂਗਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, 1947 ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਲੱਗੀ ਸੀ 1945 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਧਾਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ, ਫਿਟਨੈਸ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ, ਪਰ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਰਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਣੀ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਜਿਟ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਖੋਲ ਦੋ, ਕੁਝ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਮੁਖੀ ਜੀ ਰਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ MD ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਐਕਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਦ ਬਲੈਸ ਆਫ ਗੋਡ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ,
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਨਐਰੋਬਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਸਕੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਸ ਫੂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਅਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਤਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਖੋਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗਾ ਮੰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छा संदेश है जो सरकार तक भी देने की कोशिश की जा रही है। लोगों को भी जो हिदायत दी जा रही ने कि अपने घर एक्सरसाइज जरूर करो, पर सरकारों को जरूर कहांगे कि जो व्यापारी वर्ग ने जे फिटनेस इंडस्ट्री की गल करिए तो उन्होंने जड़ियाँ मंगा ने वो पहल के आधार पर जरूर सुनिया जान, क्योंकि एक फिटनेस इंडस्ट्री बहुत जरूरी है इस वेले हर आम बंदे लिए, आमो खास लिए जो मैं गल करा तो आम लिए भी तो खास लिए भी बहुत जरूरी है फिटनेस इंडस्ट्री जी है। सर जाते जाते पंजाब न्यूज़ चैनल के देश विदेश तो जो श्रोते देख रहे हैं महामारी के चलदे की संदेश देना चाहोगे? देखो मैं कहूँगा कि वध तो वध सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, डॉक्टरों वालों जी तुहानू प्रिस्क्राइब्ड फूड हैगा या वो खाओ, और जिदा कहा गया है कि विटामिन सी ने थोड़ा इम्यून बूस्ट होंदा है, वो ज़्यादा तो ज़्यादा सिट्रिक फूड्स नाल मिलता है, उन्होंने मेनटेन करो, अपने डाइटरी डेली डाइटरी दे विच उन्होंने ऐड ऑन करो, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों को बचा के रखो या बाहर जाओ तो, दूजा है कि बजुर्गों का खास करके ध्यान रखो क्योंकि बजुर्ग जल्दी इफेक्ट होंगे ने। जड़ियाँ भी WHO दी या जोड़े कोई प्रमाणित डॉक्टर है उन्होंने जो गाइडलाइंस ने वो फॉलो करो। बाकी कुदरत बहुत वड्डी चीज़ है, परमात्मा के सारे रल मिल के अरदास करिए कि इस आपदा की जो हालात बने तो जिन्नी जल्दी निकल सकी, तो एक साडा कलैक्टिव डिसीजन रहेगा, सारे सारे की कीती हुई सारे की इकट्ठी अरदास जरूर परमात्मा को प्रवान होगी जी। शुक्रिया जी। पंजाब न्यूज़ चैनल के सारे दर्शकों को दोबारा दस दें कि ये सन राजदीप सिंह बसरा जी जलंधर तो ਜਿਹੜੇ कि कंट्री फर्स्ट नाम की NGO है कई सालों तो चल रही है, ਉਹਦੇ बतौर प्रेजिडेंट इस वेले कार्यरत ने। नाल दी नाल जो व्यापारी वर्ग की गल करिए तो सिल्वर प्लाजा बिल्डिंग है सोटल रोड के उत्ते पूरी बिल्डिंग जी है ਉਹਦੇ व्यापारी वर्ग के भी प्रेजिडेंट ने। बहुत अच्छे जो व्यूज़ ने, बहुत अच्छिया जड़ियाँ गल्लां ने लोगों लिए भी और सरकार तक जड़ियाँ एक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की गई है पंजाब न्यूज़ चैनल के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाल दी नाल दस दें कि पंजाब न्यूज़ चैनल का जो फेसबुक पेज है उन्होंने लाइक तो फॉलो जरूर कर देना, साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन जरूर दब देना, क्योंकि जो भी तुहाडे यूजफुल तुहाडे जरूरत की कोई चीज़ या तुहाडे जरूरत की इन्फॉर्मेशन साडे चैनल के उत्ते आए, इदां दी कोई शख्सियत जिहड़ी तुहाडे लई बहुत ही कीमती गल्लां लैके आंदे ने तो तुहाडे फोन के उत्ते नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, इसलिए बैल आइकन दबाना ना भुलना। जलंधर तो कैमरामैन अजय दे नाल तरनपाल सिंह, शब खैर।